Everyone is welcome to MathsHack. Today we are going to learn tricks to find square root of any number. So let's start. First, നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയും പഠിക്കണം. യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്ന യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്ന യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 6724. ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ 4 ആണ് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ്. 4 യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൻസറിൽ വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ 2 or 8 ആണ് വരുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 6724 സ്ക്വയർ റൂട്ട് 82. ആൻസറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് 2ഉം ഇവിടെ 2ഉം ഇവിടെ 4624. ഈ 4ൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് 8. 2 അല്ലെങ്കിൽ 8 ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ്, ആൻസറിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ്. അപ്പം യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ 4 ഈസിക്കൽ ടു യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ 1 വരുമ്പോൾ 1ഉം 9ഉം ആൻസറിൽ വരും. യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ 4 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 2 or 8 ആയിരിക്കും. യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് 5 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ 6 എന്ന് പറയുന്നത് 4 or 6 ആയിരിക്കും. 4 അല്ലെങ്കിൽ 6. എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട് ഓഫ് 36 ഈസിക്കൽ ടു 6 ആൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് 36 ഈസിക്കൽ ടു 6. റൂട്ട് ഓഫ് 16 ഈസിക്കൽ ടു 4. റൂട്ട് ഓഫ് 16 ഈസിക്കൽ ടു 4. റൂട്ട് ഓഫ് 36 ഈസിക്കൽ ടു 6. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ 6 ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റിന് ആൻസർ 4 അല്ലെങ്കിൽ 6. യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് 9 ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം വരുന്നത് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് 9 ആണെങ്കിൽ ആൻസറിൽ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് 3 or 7 ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 121 യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് 1 ആൻസറിൽ 1. യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് 1 ആൻസറിൽ 1. സോ ആൻസറിൽ 1. റൂട്ട് ഓഫ് 81 യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് 1 ആൻസറിൽ 9. സോ ഹിയർ in question unit digit 1 answer will be 1 or 9. For in this case 121 is equal to 11. Root of 81 is equal to 9. 9. Root of 144 here unit digit is 4. In answer unit digit is 2. In root 324 is 18. Here unit digit is 4 and in answer unit digit is 8. So in root of 225, 5 in question, unit digit in question 5, in answer 5. Here 196 is equal to 14. In this case, unit digit in question 6, unit digit in answer 4. In root of 256 is equal to 16. Unit digit in question is equal to 6, unit digit in answer is equal to 6. So in root of 169 is equal to 13. Unit digit in question is equal to 9. Unit digit in answer is equal to 3. Root of 729. Unit digit in question is equal to 9. Unit digit in answer is equal to 7. So perfect squares are 2, 3, 7, 8, etc. So if 1 comes 1 or 9 in question, unit digit in question 1 or 9. Unit digit if unit digit is 4 in question and unit digit in answer will be 2 or 8. 2 or 8. Unit digit in question, if unit digit in question is 5, then in answer will be 5. Unit digit will be 5. In question, unit digit of in question is 6, then 4 or 6. Unit digit in question is 9, then answer will be 3 or 7. So അടുത്തത് ഈ സ്ക്വയർ 36 വരെയുള്ള സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. 36 വരെയുള്ള സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100, 11 square 121, 12 square 144, 13 square 139, 14 square 196, 15 square 225, 16 square 256, 17 square 289, 18 square 324, 19 square 361, 20 square 400, 21 square 441, 22 square 484, 23 square 529, 24 square 576, 25 square 625, 26 square 676,
27 square 729, 28 square 784, 29 square 841, 30 square 900, 31 square 961, 32 square 1024, 33 square 1089, 34 square 1186, 35 square 1225, 36 square 1296. Here first question is what is the root of 4624? സോ ഇവിടെ 3 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് 4. Unit digit in given question is 4. So in given question unit digit is 4. Unit digit in the answer will be, so what will be the unit digit in the answer? Unit digit in question is 4. Then unit digit in answer will be 2 or 8. So unit digit in the answer will be 2 or 8. 2 or 8. So unit digit in answer will be 2 or 8. And first we want to find the first number. If this is equal to, we want to find this number. To find this number, if it is 82 or 36 or anything. So to find this number, 46 will come in between square of which all number? 46 will come in between squares of which all number? Here square of 6 is equal to 36, square of 7 is equal to 49. So in question 46 so will come in between 6 square and 7 square. 46. So from question select 46. Select 46 and the 46 will come in between square of 6 square and 7 square. That is in between 36 and 49. 46. So the answer will be, either 62 or 60. We find the first one, 62 or 68. So because ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ 46 വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 36ൻ്റെയും 49ൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ്. 36ൻ്റെയും 49ൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് 46. സോ 62 or 68 ആൻസർ വിൽ ബി. അപ്പോൾ ഇനി 62 or 68 ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. To confirm the unit digit, we want to, which of these number is closer to 46? 36 or 49? 36 or 49? Closer to 46. 46. So 49 is closer to 46. Therefore answer will be 68. ഇത് 6 സ്ക്വയർ ആണ്, ഇത് 7 സ്ക്വയർ ആണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ പോകും. 360 സംതിങ് ആണെങ്കിൽ 360 ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ 61 ഇങ്ങനെ 61 62 അങ്ങനെ 63 അങ്ങനെ 68 69 70 അങ്ങനെ ആ സ്ക്വയർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ 70 സ്ക്വയർ ഇസ്ക്വൽ ടു 4900. 70 സ്ക്വയർ ഇസ്ക്വൽ ടു 70 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 70 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 4900 ആണ്. 60 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 3600 ആണ്. സോ 68 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 46,000 സംതിങ് വരും. 46,000 സംതിങ് നിയർ ടു 4900. സോ വി ടേക്ക് 68. വി നെഗ്ലക്ട് 62 ആൻഡ് ക്ലോസർ 49 ആകുമ്പോൾ 68 എടുത്തു. യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് 8. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ 7569 റൂട്ട് ഓഫ് 7569. So first step is unit digit in given question. Unit digit in given question is 9. So unit digit in answer will be 3 or 7. Unit digit in answer will be, if unit digit in question is 9, unit digit in answer will be 3 or 7. That is 3 or 7. ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 75 സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ 75 വിൽ കം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്ക്വയർ ഓഫ്
ഏതൊക്കെയാണ് 8 അല്ലെങ്കിൽ 9. അതായത് 75 എന്ന് പറയുന്നത് 8ൻ്റെ സ്ക്വയർ 64 അല്ലെങ്കിൽ 81ൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത്. 64ൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 81ൻ്റെ അടുത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പം 8ൻ്റെയും 9ൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ 75 വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇത് കിട്ടി. ആദ്യത്തെ ഇപ്പോൾ 2 നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പറാണ് 8ഉം 9ൻ്റെ ഇടയ്ക്കായതുകൊണ്ട് 8 വരുള്ളൂ. 8 സംതിങ് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത്. 8 സംതിങ് ഉത്തരം വരും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അത് 3 അല്ലെങ്കിൽ 7 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ 83 അല്ലെങ്കിൽ 87 ആണ് ഉത്തരം. അപ്പം സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി 83 ഓർ 87. 83 അല്ലെങ്കിൽ 87 ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി. 75 വിൽ കം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 83 ഓർ ഇൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് 64 ആൻഡ് 81ൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് 75 വരുന്നത്. അതായത് 8 സ്ക്വയറിൻ്റെ 9 സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് അക്കം 8 ആയിട്ട് കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കൺഫേം ചെയ്യണം. എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 83 ആണോ 87 ആണോ ഉത്തരം എന്നാണ്. ഈ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റാണ് നമ്മളിനി കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പറിലെ ഏതാണ് 75ന് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ നമ്പറിലെ ഏതിനാണ് 75 ക്ലോസ്. 75ന് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ 64ൽ 81ൽ 64 ആണോ അതോ 81 ആണോ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 75ൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് 64 ആണ്. 75ൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് 64 ആണോ? അല്ല. കാരണം 64 പ്ലസ് 11 ഈക്വൽ ടു 75. പക്ഷേ 81 ആണെങ്കിലോ 75 പ്ലസ് 6 ഈക്വൽ ടു 81. അതാണെങ്കിൽ 9 സ്ക്വയർ. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 81ൻ്റെ അടുത്താണ്. അപ്പം ഇത് ഉത്തരം വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ 83 ഓർ 87 ആണ്. അപ്പം 83 ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും, 87 ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വരും. അപ്പം ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വരും, 87 ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വരും. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടക്കം കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 80 സ്ക്വയർ 90 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 83 സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ 87 സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരും. അപ്പം അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ 81 ആണ്, 90 സ്ക്വയർ ആണ്, ഈ 81 ആണ് അടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പം 87 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം. അപ്പം ഈ 7569 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് 7569 എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 87 ആണ് ഉത്തരം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 1849 വരും. അതിനകത്ത് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ്. സോ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ ആൻസർ വിൽ ബി ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? 3 or 7 യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ ആൻസർ. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കറിയാം. ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് 2 ലെറ്റർ എടുക്കുക. 18 കം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 16 ദാറ്റ് ഈസ് 4 സ്ക്വയർ ആൻഡ് 25 ദാറ്റ് ഈസ് 5 സ്ക്വയർ. അപ്പം 18 കം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 16 ആൻഡ് 25. So third question, 18 is close to 16. 18 is close to 16. So 40 something, near 40. That is answer will be 43. Root of 1849 is equal to 43. Find root of 69,696. So here first step is unit digit in given question. Unit digit in given question is 6. So the unit digit in answer will be that is 4 or 3. Unit digit in answer will be 4 or 3. And this take these three and 696 will come in between squares of which all number? 696 will come in between 676, that is 26 square, and 729 is equal to 27 square. Come in between 696. So the answer will be between 26 and 27. So the answer will be 260 something. So here we got unit digit is equal to 4 or 6. So the answer will be 264 or 266. So we want to confirm the unit digit. What will be the unit digit? To confirm unit digit, which of this number is close to 96? Which of this number? 676 or 729?
this 696 is close to 696 is close to 696 minus 20, 676. 696 plus how much? 33 plus 33 is equal to 729. So closer is 676. So the answer will come. The answer is 260, closer to 676. So 260 square of 26. 26 close to 260. Close to 260 is 264. 264. So the answer will be 264 is the square root of 69696. So ഇതിലെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. So unit digit in answer will be 2 or 8. So in first step, take these first three number 973. It will come in between. It will come in between square of 31 square, that is 961, and square of 32 square, that is 1024. 32 square, 31 square. So 973 will come between 973. So the answer will be 1 97344. So 31 something. 31. So in second, this is the second step. Third step, 973 is close to 961 or 1024. 961. So the answer will be 31, 2 or 8. So close to 961. 31 square. So 312. Answer will be 312 is the answer.